Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद 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 स्तुति प्रशंसा गौरव वंदना जुगी जुगी तुम्हारी विदारवानी खारा वर्षा भरी खारा वंदना रमा पूरा वंदना रमानी बिरी 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 बरा 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 पूरा वंदना रमानी बिरी 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 बरा 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Tumharo Pitranam, Dhanya Tumharo Pitranam, Dhanya Tumharo Pitranam, Dhanya Tumharo Pitranam, Dhanya Tumharo Pitranam. Pura Vatramani, Pura Vandala, Ravani, Biri Biri, Bara 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 Bara. Pura Vandala, Ravani, Biri Biri Biri, Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. धन्यवाद 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 धन्य प्रभु धन्य जीसु 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 धन्य तुम्हारो पितराम 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 Hidaramani Kularamani Daravan Daramani Bara 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 Urabandala Ramani Biri 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 Bara 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 Holy 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 प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम इधर रवानी पूरा बंदल रवानी बिरी 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 बरा 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 Hallelujah 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 Jisungaramari 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 Dayakrutarvani Kharavani Shabara Kalaravani Adaravani Kharavani Adarama Prabhu Tumharamaro Dhanyavad 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 So Gaurav Rakhunjo Parameshwara Tumhara Paitanamaro Dhanyavad 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 Holy 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 Asangya Sarvadutta Sadhu Mani Kirvo Saravo Prabhu Tadi Prani Javis Prachano Sarvada Tumhara Savadana Karamde Sabdare Devaratri Saman Tumhara Prasangsa Dhanyavad Karamde धर्ममय धर्ममय पवित्र पवित्र बोली कहते हालेलुया हालेलुया कहते इधर रमानी खारव शकल रमानी करवा मेघ गर्जन तुल्य प्रभु सही शब्द सही स्वर जद्वारा से तुम्हारा प्रशंसा करिथांती सेही परि भावरे पृथ्वी मध्य तुम्हारा शब्द सद्भक्त माने दिवारात्रि प्रभु तुम्हारा सेवा भजना प्रशंसा धन्यवाद करती कारण तुम्हें पूजा प्रशंसा गौरव पराक्रम धर्मान ज्ञान जुग जुगे पाए योग्य अट Hallelujah, hallelujah, hallelujah. कारण प्रभु तुम्हें हत होइतेल आउ तुम्हें पुनरुत्थित तुला तुम्हें जुगे जुगे जीवित अट मध्य निदारमानी खार वर्षा काला रमानी खार वंदाल रवा तुम्हें मरण विजय अट प्रभु तुम्हें शैतान मस्तक चूर्ण करियछ एवं आमानकर पाप सौरा मानकु तुम्हें मुक्त करियछ आउ आपना पितांग राज्य को आमानकु तुम्हें स्थानांतरित करियछ हालेलुया 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 आत्मारे आमरे परित्राण प्राप्त हो प्रभु एवं शरीर मध्य माने उद्धार प्राप्त हो कारण मानकरे मरसर मरतर वस्त्र परिधान करबा हबो हालेलुया 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 पूरा वर्षा कालर मानी दारवा चक्षुर पल्लकरे गोटे तुली ध्वनिर मध्य तुमे सेवरी करिवो मृत जीवंत प्रभु समस्त साधु मानकु आओ प्रभु तुमे रूपांतरित करिवो सजीव करिवो एवं तुम सहित आओ तुमे एकीभूत करिवो आउ तुम्हें जोठी बास तुम साधु माने मध्य तुम सेवक माने मध्य से स्थान वास करिवे इदारवानी खार वर्षा बर करवंदाल रबा उरवत प्रमाण खाला रबानी दार वर्षा खाला रबा जीसु नाम जीसु नाम जीसु नाम दया करो
আমানଙ୍କର ସାବଧାନ ସହବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସୁବିଧା ହେଉ। ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ସୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଲ ଫାନ୍ଦରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ସମସ୍ୟା ରୋଗ ଦୁଃଖରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ତୁମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଦୟା କର। ସର୍ବତ୍ର ତୁମର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତଦ୍ରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ସର୍ବତ୍ର ତୁମେ ଦାନ କର। आओ समस्ते प्रभु आओ सत्य उपासना करु सत्य उपासना करु पीड़ित मान को शिक्षा प्रचलित सर्वत्र तुम वाक्य प्रार्थना बुझी पाओ नाना आश्चर्य कर्म सारी तुम लोक मान द्वारा जब तुम राज्य विरुद्ध हम साथ हम तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु यीशु नाम रे प्रार्थना करूछि आमेन। आनंद उछली उठुछि पापी करुणाया भरी मरण विजय यीशु जत अनंत जीवन धरी मरण विजय यीशु जत अनंत जीवन धरी सदा मैं स्तुति करूंगा हालेलुया सदा मैं सेवा करूंगा हालेलुया मुझे बचाए प्रभु ने सदा मैं स्तुति करूंगा सदा मैं स्तुति करूंगा हालेलुया सदा मैं सेवा करूंगा हालेलुया मुझे बचाए यीशु ने सदा
धन्यवाद 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 होली 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 Udarabani Karavasha Kudarabani Adarabani Holy 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 Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Puri Dada 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 Papa Papa Shabara Bara 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 Hallelujah 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 Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus Glory be your name, 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 glory be your name. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. महिमा से तू जो भरा हुआ ज्योति में साता रहने वाला मनुष्य में तूने जन्म दिया जिसे तू जग में आएगा 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 जिसे तू जग में तू आएगा मनुष्य में तूने जन्म दिया प्रार्थना करो धन्यवाद 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 धन्यवाद
हालेलुया 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 प्रभु रात्र भर समस्त मेरा प्रभु सदै महानाम धन्यवाद 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 এই পাত করে তোমার নিকটবর্তী করে করতে বলি সেটি ধন্যবাদ ধন্যবাদ তুমি কইতে যে মন নিকটবর্তীর মধ্যে হাই নিকটবর্তী এটাই সেটি মহানামকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ তুমি এই স্থানের অর্থ বলি সেটি ধন্যবাদ 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 আমি তোমাকে না দেখি পেলে তুমি আমাকে দেখুছো সেটি ধন্যবাদ 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 প্রভু হালেলুয়া রিতা বাবা বাবা বা তুমি জানতা তোমার সন্ধান মানে তোমার প্রশংসা গৌরব 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 প্রভু হালেলুয়া রিতা বাবা রিরা রা বাবা বা তুমি রজমান করো বর্মন কর প্রভু জমান কর দেব তুমি যে অর্থ সে অর্থ তুমি পরিবর্তন নেই হালেলুয়া हालेलुया रीता बाबा बाबा बा ओ यीशु तुम दया करो आत्म गमन न करो आत्मारे पूर्ण करो तेरी साथे सागुण पड़िया गई हमको साहाଯ୍य करो दया करो तुम्हारे संधान मन जेतळे दुर्बल तुम्हें जेतळे बळ देता शक्ति देता ते दे महान धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तुम गजब तुम्हारा राज्य धर्म के अनुसार करो सब किसी ते आइवा प्रथम स्थान तुम देले तुम समस्त विचार जुगे खाओ ते दे महान धन्यवाद प्रभु तुम गजब जे सगळ्या विश्वास करिव से तर महिमा देखिव पर्वत स्थान से स्थान भूति जय हालेलुया रे बाबा तुम ठारे जे धैर्य भरोसा विश्वास रखि थाए ताऊ केवल लज्जित କରିବାକୁ ଦେଇ ନଥାନ୍ତି ଧନ୍ୟ ବାବା ରିରା ନାମ ଆନେ ନାରା ବାବା ଓ ଯୀଶୁ ଦୟା କର ସବୁ ଅବସ୍ଥା ତୁମେ ଧରିଥାଅ ତୁମେ ଛାଡ଼ିବନି କି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟ କରିବନି ପଡ଼ିଗଲେ ତୁମେ ଉଠେଇଥାଅ ନଈ ପଡ଼ିଲେ ତୁମେ ଧରିଥାଅ ହାଲେଲୁୟା ରିତା ବାବା ରିରା बाबा ओ यीशु तुम्हें दया करो यीशु नाम ने प्रार्थना कर प्रभु हालेलुया रीता बादीता ना मामा ने ना राती काटा तीता भा तुम गजे जी मोर सेवा करे ता कोन जळ करे आशीर्वाद पत्थर को दूर करी था प्रभु तेरे महान धन्यवाद 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 प्रभु ओ यीशु दया कर प्रभु ए देशवासी सर्ववासी राज्यवासी दया कर प्रभु तुम्हारा राज्य आसो प्रभु तुम्हारे आंटो भांगबंधु पत्ते तुमको तीन जानतो तुम्हारे आंटो भांगबंधु को यीशु चिक्कार करंतो आउ सामने प्रभु तुम्हें आसु अच्छा प्रभु सेते महान धन्य बाबा रीरा रा बाबा बा এই প্রার্থনা জীবন দিয়ে প্রভু এই প্রার্থনা কেতে গুণা বলছি দানের দিন को तीन थर आंडे এই প্রার্থনা করেছিলে প্রভু हालेलुया रीता बाबा तुम्ही घुमान के तुम्ही निद्रा जाई नथा बाहर भीतर से रक्षा करिता केते महान धन्यवाद 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 प्रभु हालेलुया रीता बाबा ते शब्द जन्म से शब्द तुम मुक्त करिव से धन्यवाद धन्यवाद प्रभु এই আত্ম মন্ডল दी जोली धन्यवाद धन्यवाद नित्य नित्य तुम सेवा करिया बेन सुध देव जोली से धन्यवाद 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 प्रभु हालेलुया रे बाबा जो मन का देह सुस्त तुम्हें जानी अच्छा प्रभु मन का नाम जानी अच्छा प्रभु तुम्हें सुस्त करी परमेश्वर प्रभु सुस्तता के ठारू तुमार ठारू रक्षित है प्रभु तेरे महान धन्यवाद 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 प्रभु दास मध्य बोल पे सदा दोष बल शक्ति दोष कि तुम दास तुम्हें मन नहीं करी अच्छा प्रभु दास पतंग पई केते भारत सही प्रार्थना करी थांती प्रभु दासंकर मुखर कथा तुम्हें दूर करिथाओ तेरे महान धन्यवाद 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 प्रभु मनरे विश्वासी को तुम दया कर तमने स्थिर रहे साहाଯ୍य कर तमनकर प्रयोजन तुम्हें सब जानिच प्रभु तुम्हें जीवाजी परमेश्वर प्रभु तुम गज सदा मोर पति बालक मोर भाव बनी केमठार साहाଯ୍य तुम ठारू आसीथाए प्रभु तेरे महान धन्यवाद 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 प्रभु हालेलुया रीता बाबा रीरा रा बाबा रीरा रा बाबा और जेतरी परिवार स्थान को आसुचंदी जुमरे जो माने बसुचंदी प्रत्येक तुम दया कर पतंगर भार तुम्हें निय तुम जेतरे हाथ में ले पत्थर बने मन धन्यवाद प्रभु हाँ प्रभु के मस्तिष्क असुस्त दिया प्रभु राजंगर प्रार्थना भगवान प्रार्थना मत सुस्ता देती प्रभु से महान धन्यवाद तुम्हारे मोर विश्वास बुद्धि मेडिसिन है महान धन्य बाबा रीरा बाबा 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 ये विश्वास करने में हमको साहाଯ୍य करो ये महान धन्यवाद 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 प्रभु हम परिवार में सम्मान बनता नहीं मान दास दुआ के बेटा को दे की
ହୃଦୟର ହୃଦୟ ଯେଉଁଭଳିଆ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲ ସେଭଳିଆ তুমি ଖୋଲି ଦିଅ। କେତେ ମହାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା ଯିବା ଯେତେ ସମୟ ବସୁ ସମସ୍ତ ମନ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସେଇଠି କଣ କରିବୁ ତୁମର ସେବା କରିବୁ। କେତେ ମହାନ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ଯାହା ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୋନ 12 ପର୍ବର 26 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କେହି ଯେବେ ମୋହର ସେବକ ତେବେ ସେ ମୋହର ଅନୁଗମନ କରୁ, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଏ ମୋର ସେବକ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ରହିବ। କେହି ଯେବେ ମୋର ସେବା କରେ ତେବେ ପିତା ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 3ଟି ବିଶେଷ କଥା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏକ ହେଲା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅର୍ଥାତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବେ। 2 ହେଲା ଯୀଶୁ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ରହିବେ ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପିତା ସମ୍ମାନ ଦେବେ। এই 3ଟା ବିଷୟରୁ ନିଶ୍ଚୟ 2ଟି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ, ଆଉ କେହି ତାହାକୁ ମନା କରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ସେଟା କଣ? ଯୀଶୁ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ରହିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଲେଖା ହେଉଛି ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବହୁତ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଆଉ ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ କରି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହବ, ନଚେତ ଆମେ ବିଫଳ ହେଇଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାକୁ ଯାଉ ତା ବି ସତ। ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନ, ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବା ଚାହୁଁଥିଲେ ବା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ଲାଭ ଦେଖନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାରର ଲାଭ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଯୋଗ ପରିଶ୍ରମ କିଛି ନଥାଏ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତପରେ ଲେଖା ହେଲା ପ୍ରଥମରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଶେଷରେ ପଡ଼ିବେ, ଆଉ ଶେଷରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଥମ ହେବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଅଛୁ, ଆମେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ ନା ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ନା ନାହିଁ, ଆମ ନାମ ସେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି ନା କଟା ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ଭୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଉଦ୍ଯୋଗ ଆମଠାରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଏ ବିଷୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ପ୍ରଭୁ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନାହିଁ ଯେ ଆଉ ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କିବା ଆଉ ସେ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କଥା ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ସମୟ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କର୍ମାନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା କଥା ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବେଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ଘୃଣ ବିଷୟର ସେ ଜନନୀ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନେ ତା ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ, ଆଉ ତା ସହିତ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ କଲେ, ଆଉ ସେଠି ଆନନ୍ଦର କୋଳାହଳ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମହାନଗରୀ ବାବିଲକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ସେ କିପରି ଆଉ ସେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ଆଉ ତାର ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି କର୍ମରେ ସେ ଆଉ ସେଇ ତାର ଫାନ୍ଦରେ ସେ ପକେଇଛି। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଲେଖା ହେଉଛି ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ମରଣରେ ଆଣିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ତାର ବିଚାର କରି
ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଜଣେ ପରାକ୍ରମୀ ଦୂତ ଲେଖାଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୃହତ ପ୍ରସ୍ତର ଆଉ ସେ ଧରି ତାକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ଆଉ ତ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କରି ଆଉ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇପରି ମହାନଗରୀ ବାବିଲ ପତିତ ହବ, ଆଉ ସେ କେବେ ବି ଉଠିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଲେଖା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଘଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ବିନାଶ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ତାର ସେ ବ୍ୟଭିଚାର ରୂପ ମଦିରା ପାନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ, ଏ ମହାନଗରୀ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏମିତି ଘଟିଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାକୁ ହବ। ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ କର୍ମ ହେଲେ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ମନ୍ଦ କର୍ମକୁ ବି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, କର୍ମାନୁସାରେ ସେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ତା ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶେଷରେ କହିଲେ, ବାଇବେଲର ଶେଷ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର ଶେଷ ପର୍ବ ହେଲା 22 ପର୍ବ। ସେଇଠି ସେ ତାର 12 ପଦରେ କହିଲେ, ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ କର୍ମାନୁସାରେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବାକୁ ପୁରସ୍କାର ସଙ୍ଗରେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ପୁରସ୍କାର ଫଳ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ସେ ଆଉ ଅଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି, ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏପରି ନୁହଁ, କିମ୍ବା ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ସେ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇପରି ନୁହଁ। ବେଲେ ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଣ କରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଏପରି ବିଚାର କରେ। ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଭାବର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର ସେ କରେ, ଆମର ଚିନ୍ତା ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରେ। ଲେଖିଛି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ଅସାର କଥା କହନ୍ତି, ଆଉ ବିଚାର ଦିନରେ ତାର ସେମାନେ ହିସାବ ଦେବେ। ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଘଟିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟପାଟନାରେ ଥାଉ, ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ସେ ତଅଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସାର କଥା କହିଲା। ଏପରି ଭାବରେ କିଛି ସେ ଅଶାନ୍ତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଥିଲା, ଯାହାର ସେପରି କୌଣସି ଗୋଟେ କାରଣ ନଥିଲା। ଆଉ ସେ ସେପରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ବାହାରେ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେରିଲି, ଆଉ ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲରେ ମଧ୍ୟ କହିଲି, ଭାଇ କଣ ହେଲା, ଠିକ ଏମିତି ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ। ଆଉ ସେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କହିଲା, ବାଜ୍ୟ ଲୋକ ଏଠି ଧର୍ମ କରୁଛି, ଏତିକି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କଥା କହିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ମୋ ମନ ଅନ୍ତର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଉଠେଇକି କେବଳ ମନ ମନରେ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏଇ କଥାର ବିଚାର କରିବ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ତାର ବିଚାର ହେଲା। ସପ୍ତାହରୁ କମ ହବ, ସେଦିନ କୋଉ ଦିନ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାର ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ ସେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି, ସେ ଲୋକକୁ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧିକି ଆମ ଘର ବରଣ୍ଡାରେ ବସେଇଛି। ଆଉ ସେ ଅହଙ୍କାରରେ କଣ କହୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ପିଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ବସେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇ ରାତିରେ। କଣ ହବ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭାବି ପାରିଲି ନାହିଁ। ରବିବାର ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତାହ କି ତାଠୁ କମ ବି ହେଇପାରେ। ଆଉ ସେଇ ସାହିରେ କୋଳାହଳ ହଉଛି, କ୍ରନ୍ଦନର କୋଳାହଳ। ଏবার ରବିବାର ଗିର୍ଜା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରନ୍ଦନର କୋଳାହଳ। ଗିର୍ଜା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲି ସେଇ ଲୋକଟିର ହିଁ, ଅନ୍ୟ କାହାର ନାହିଁ, ସେଇ ଲୋକଟିର ଗୋଟିଏ ଯୁବା ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ସୁଇସାଇଡ କରିଦେଇଛି। ତାର ଡେଡ ବଡିକୁ ଆଉ ସେ ବଡ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇକି ପୋଷ୍ଟ ମର୍ଟମ କରିକି ସାହି ଗଣା ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି, ଆଉ ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନର କୋଳାହଳ ଉଠୁଛି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି, କେହି ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ତତ୍କ୍ଷଣାତ। ମତେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ଏ ଲୋକ ଯୋଉ ମତେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ତାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ସହଜରେ ତ କହିଦେଲା, ବାଜ୍ୟ ଲୋକ ଧର୍ମ କରୁଛି କହି। ସେ ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଯେ କରିବାକୁ ହୁଏ, ମୁଁ ଯେ ମୋର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିକି ସବୁ କରିକି ତ୍ୟାଗ କରିକି ଏତେ ବଡ ସଂକଳ୍ପର ସହିତ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ନିଜକୁ ମୁଁ ଟେକି କହୁନାହିଁ। ଯାହା ଠିକ ତାହା କହୁଛି, ଯେପରିକି ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିବ, ସେମାନେ ଜାଣିବେ ସତ୍ୟଟା କଣ। ବୃଥା ଗର୍ବ କିଏ କରିବେ ନାହିଁ। କଣ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ହେଲେ, ପୁଣି
आउ प्रभु राज्य निमित्त लाभ स्वरूप ही करने को हेले प्रभुଙ୍କର संतोषजनक भाव में करने को कौन मूल्य देवा पड़े यहाँ बुझी निज जीवन को सजाड़ देवाई निज को प्रस्तुत करने प्रकृत तत्व ज्ञान पाइबापी मुझे समस्त विषय कही थाए निजको बड़ कर प्रशंसा कर चिंताधारा मोठार केवे न थाए नले मु प्रभु कार्य करि पारिबिनी प्रभु मते व्यवहार करिबेनी से कथा मु भलरे जाने नम्र नहले प्रभु काहा को व्यवहार करि पारिबे ना तेणु सेपरी भाव में मोर सर्वस्व त्याग करी मनरे संकल्प करी बाइबल जहाँ कहूँ ताहा करी ता बाहर किसी ना मंडली रे केते लोक अल्प लोक बेसी बेसी एटा को मोर किछि बोली मोर चिंता नहीं डॉक्ट्रिन टिके हालुका करदे लोक बहुत ही जीवे केते लोक माने केते भाव से लॉर्ड सपर नवा समय समस्त अलाउ करा जो माने केवल प्रेरित शिक्षा आपोस्टल डॉक्ट्रिन अच्छा केवल से अनेक लोक मैंने आसछन्ति जेतोले समान अलाउ करा हिनी लोक माने चली जाइछन्ति विभिन्न समय जेतोले शिक्षा कठिन हुए शिक्षा बड़े बड़े तो कठिन रु कठिनतर आउ हेई थाए बाइबल रे से भाव में आम मध्य देखुचु समस्त सामने अनुयोग करिया को मध्य कुआइछि श्रुति मधुर कथा न कहवाई कुआइछि गुप्त प्रेम ठारू प्रकाश तो अनुयोग भल कुआइछि प्रभु को लोक मैंने सेपरी कर भाव में आम जाति जौनकर भाषा जो कि प्रकार भाषा से व्यवहार कर मातृ 3 पर्व देखुचु रे काल सर्पर वंश आगामी क्रोधर पलायन करने किए तुम चेतन कला घर को गाँव को जाकि साई को जाकि कहते गोटे प्रकार लोक मैंने मन परिवर्तन डुबन सब नौ तुम सब निश्चिंत खाई पी मजा मजलिस करुच से भंता जर्दन नदी से बपतिस्मा दौर लोक मैंने आसुंच पाखु घर द्वार सब जगह बाहर के आसन डुबन ने कथा कहते से ईश्वर वाक्य 2 धार खड़ग तीक्षमतर बा अग्नितुल्य प्रस्तर खंड विखंड हाथुड़ी तुल्य हम एपरी भाव में मध्य तबे एपरी संकल्पर सहित बड़ जत्न सहकारे ए कर्म मु जहाँ करुची अग्नि रे परीक्षा बेले रहिब तो सबुदिन मोर प्रार्थना रे व्यक्तित्व प्रार्थना रे मोर कर्म सब काठ घास छण परी जेपरी पोड़ी जीव नाही अग्नि रे परीक्षा लड़े मात्र सुना रूपा बरं बहुमूल्य पत्थर पर प्रभु साहाय्य कर आपण एटा खाली प्रार्थना कर देले किछि फायदा नाही से अनुसार काम करने को मु काम करुच्ची एट द सेम टाइम अंतर भीतर मु प्रार्थना करुच्ची स्वप्न दर्शन में मत से देखाई विराट बड़ पत्थर घर बनैया समय जन अल्प लोग बनाऊँ साइज साइज कटा आउ से पत्थर मुगनी पत्थर बना हो मुझे पचार घर कहार से कहते एटा तुमर बहुत खुशी होमती साइज कटा गोटे पत्थर कि मांकड़ा पत्थर मु 2 हाथ उठे दौची माने जल्दी जल्दी हो जा मो घर मत कड़ा करी कहले रख ए पत्थर ए घर जो पत्थर तैयारी होची सेडा देख तार गोटे पहाड़ अच्छी माने से सेमती साइड 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 कटा है तार गोटे पहाड़ अच्छी इतने पहाड़ परी गदा ही अच्छी से मत देखिए कहते से ही पत्थर ए घर तैयारी होची तेणु मु कौन सी लोकर कथा शिक्षा दीक्षा टिके भी मु प्रभावित हुए ना बरं मु प्रभावित करे विशिष्ट लोक मान द्वारा मोर कथा शिक्षा सब विषय मत कहुई ए लोक ब्रेन वाश कर दियंती लोकंकर से क्वालिटी टैलेंट प्रभु नॉलेज मत देइछंती जागतिक आत्मिक भाव में ज्ञानी मानकर मध्य समानक धूर्ततारे धरिबा पई ईश्वर लोकन ठार अधिक ज्ञानी के ही पारियो नाही तबे एते भाव में सेति पई मु टिके भूल विषय को प्रश्रय दिएनी मंडली भितरे कौन से गोटे भूल लोक भूल कथा छोटिया सामान्य भूल को मु अलाउ करि न थाए सेतबेले असह्य हो जाए मो जो माने सत्य आचरण करती मु बहुत खुशी उत्साहित हुए से सहित मोर आत्मा को मु मिसई दिए से जे कि होना कहीं तबे प्रभुंकर धन्यवाद हो आउ एपरी दंड से लोक को मिलला तार गोटे एजुकेटेड जो गोटे ग्रेजुएट कौन से थिला मु जानिली आउरी सुनिया पहले जे आउ गोटे तार झियो से भी सुसाइड कर अटेम्प्ट नउची मु निजे घर भीतर की प्रार्थना कली प्रभुंकर प्लीज आउ ए दंड दियो नहीं गोटे झीम देला गोटे झील सेम मुझे जानी कहीं कहीं से जानती ना से दिन पदे कथा कहीदेला गोटे धाड़ी रे बाजे लोक धर्म करुच्ची मु बाजे लोक नुह कि बाजे लोक ही कि मु धर्म करूना प्रभुंकर आह्वान पाई जो घर द्वारा बनया पे लोक माने सब प्रकार चेष्टा करती
आउ करिकी सब प्रकार उद्यम घर द्वारा बनाती मु बनाऊली से 2 थर अटेम्प्ट नहीं कि बंद करिकी 44 वर्ष है मु कटक अच्छी भड़ा घरे जावजीवन रहा पड़ पारे मु जाने ना प्रभु इच्छा बारे किसी कर समस्त विषय कर जौवन समय जौवन सब जो समय मत 24 इयर्स पाठ मोर सर से समय ठार जौवन अभिलाष सबको मारिदे कि सब प्रकार जागतिक भविष्य लक्ष्य सबको त्याग करिकी प्रभुंकर ईश्वर बलवंत हस्ते निजक नत करिकी जने लोक संतुष्ट कर लक्ष्य नहीं कार्य करुच्ची ईश्वर अद्वितीय पुत्र नाजरेतीय जीशु द्वितीय लोक ना से मोठारे भरोसा अच्छे आ कौन सी परिस्थिति को सिचुएशन को मु भय करना से भाव में प्रभु मो सहित व्यवहार करती मोर सब दायित्व नियंती इच्छा अनुसार सब से कार्य करके चलती केते स्वप्न दर्शन सब सफल कले आउर केते भी अच्छी इच्छा थे समय से भी पूर्ण करें तेज गोटे कथा ये जो 3टा विशेष कथा कहली प्रभु को सेवा करने विषय जदि कहीं प्रभुंर सेवा करे जीशु कहले से मोर अनुगमन करू मु जो अच्छी मोर सेवक से जदि कहीं मोर सेवा करे पिता ताहाकु सम्मान देवे ये 3टा विषय 2टी विषय तो सहज कौन जी प्रभु सेवा करे जीशु जो अच्छा से समस्ते हाँ मु जीशु जो अच्छा प्रभु मुझे रही से आदौ सहज ना यीशु जो अच्छा रहा आदौ सहज ना से रास्तार जावाक सारा बड़ संकीर्ण आ दुर्गम बाटटा पथटा अनेक चेष्टा करें प्राणपण से करने को हम द्वितीय विषय पिता सम्मान देवे हाँ से भी समस्ते चाहे सम्मान किए न चाहिए पुणी पिता सम्मान देवे हाँ मत पिता सम्मान दिंतु कहीकि ये 2टा को समस्ते चाहते मात्र आउ गोटे विषय को कहीं मनोयोग करते ना से कौन जदि कहीं मोर आउ सेवा करे बा जदि कहीं मोर सेवक तेरे से मोर अनुगमन करू जीशुंकर अनुगमन करवाटा यहीटा को कई गुरुत्वपूर्ण देकी चिंता करते आसतु निजे चिंता करिया आमे आपण कौन कर सत्य आप जीशु को अनुगमन कर यू आर ए फॉलोअर ऑफ जीसस आपण जीशुंकर जने अनुगमनकारी पाउलो कहले मु ख्रीष्टंकर आउ फॉलो करूची मु अनुकारी मोर भी तमाने भी मोर अनुकारी हो टिके चिंता करंतु मु 5टा पॉइंट रे कथा कहिबे जीशु को अनुगमन करिया कहले प्रथम जीशु को जाने से केमिति ताले से हमें तांको परिवा अनुगमन माने जण को फॉलो करे से जेमति हमें सेमति होबा जीशु कोन प्रथमे जीशु थिले स्पिरिचुअल सॉरी मो जा चिंता करची आत्मा द्वारा चालना पाई प्रथमे जीशु होचंदी सैंक्टिफाइड से पवित्र 2 रे से स्पिरिचुअल आत्मिक 3 रे सिंपल आउ से सरल आउ बा सामान्य तापरे जीशु थिले सबमिसिव माने आउ बशीभूत हवा समर्पित हवा से प्रकार थे बशीभूत हवा समर्पित थिले एंड स्ट्रांग आउ से टाणुआ कौटी थिले से शारीरिक भाव में ना मानसिक भाव में ना जागतिक भाव में ना मात्र से स्पिरिचुअली स्ट्रांग थिले आत्मिक भाव से शक्तियुक्त बलवान थिले जद्वारा ईश्वर राज्य निमंते प्रकृत में यथेष्ट भाव में लाभ स्वरूप होते 5टी कथा मन रखिपारे जीशु जीसस वाज जीशु केमती थिले सैंक्टिफाइड पवित्र थिले स्पिरिचुअल आत्मिक थिले सिंपल सरल से थिले सबमिसिव से बशीभूत थिले स्ट्रांग से बलवान थिले जदि जीशु को आप फॉलो करने चाहूँगी ताले ये 5टा क्वालिटी को निज भीतर को नियंतु जदि कहीं मोर सेवक जीशु कहले आपण जदि प्रभुंकर सेवा करूछंती ताले जीशुंक परि हुंतु सेवा तो सेवा ठीक अच्छे सेवा करिया कथा चलो गिजा जीवा चलो प्रार्थना करिया सेमान को प्रभु दाबी कर प्रभु वाक्य दाबी कर कार सेवा कर जीशुंक परि हो नले तुम सेवार मूल्य नहीं जदि कहीं मोर सेवक जीशु कहते आपण जीशुंकर सेवक जीशुंकर सेवा करुछंती ईश्वर सेवा आराधना करुछंती ताले तांको परि हवा दरकार ये 5टा क्वालिटी नियंतु सैंक्टिफाइड ये पवित्र जीशु कहले मोटरे पाप अच्छे बोली किए तुम मध्य प्रमाण दूची प्रथम कथा यदि आप प्रभुंकर सेवा करुछंती पवित्र जीवन काटंतु पापर पृथक होकर रुहंतु आउ कारण पापर बर्तन तो मृत्यु आ निश्चय आम जदि पाप करू गोटे समय ता धरब आज आप भल अच्छा काली भल नथिबे
କିଛି ଦିନ ପରେ ଭଲ ନଥିବେ, ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି, ଜାଣିପାରିବେନି। ବାଇବେଲ କହୁଛି ତୁମର ପାପ ଯେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିବ ଏହା ତୁମେ ଜାଣ। ତୁମେ ତୁମର ପାପ ରୂପ ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହବ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଲେଖା ହଉଛି ଯେ ତୁମର ପାପ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରିଛି। ସେଇ କଥା ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବେ, ଆଉ କେହି ତ ଜାଣିପାରିବେ ନା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ସେବା କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ, ଯୀଶୁ ଯେପରି ପବିତ୍ର ସେପରି ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହବ। ଦେନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜାଗତିକ ମାନ ନଥିଲେ, ଘର ଦ୍ୱାର ସେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁନଥିଲେ, ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଟଙ୍କା ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ବଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ସେ ଆତ୍ମିକ। ଲେଖା ହଉଛି ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ, ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ନଅଙ୍କ ସମର ପାପ କଣ? ସେଟା ବ୍ୟଭିଚାର ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ, ନରହତ୍ୟା ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ, ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। କଣ ଲେଖା ହେଲା? ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ବିବାହ, ଦେବା ନେବା, ଭୋଜନ ପାନ, କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ। ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ପାପ? ତାମାନେ ଖାଇବାନି ପିଇବାନି, ଘର ଦ୍ୱାର କରିବାନି ରହିବା ପାଇଁ, କିଣା ବିକା ବ୍ୟବସାୟ ହବନି, ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାନି, ବିବାହ ଦେବା ନେବା, ସେଇଟା କଣ ପାପ? ବିବାହ ସଜ୍ଜା ସୂଚି ଲେଖା ହଉଛି, ବିବାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦରଣୀୟ ହଉ। ହେଲେ ପାପ କୋଉଠି ରହିଲା? ପାପ ଏଇଠି ରହିଲା ଯେ ସେମାନେ ଏସବୁରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ, ଆଡିକ୍ଟେଡ ହେଇଥିଲେ, ମାତିକି ରହିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ କର୍ମ ନଥିଲା, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ନଥିଲା, ବାଇବେଲ ପଢିବା ନଥିଲା, ଗିର୍ଜା ଯିବାର ନଥିଲା, ପ୍ରଚାର ନଥିଲା, ଉପବାସ ନଥିଲା, ଧର୍ମକର୍ମ ନଥିଲା, ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇକି ସେମାନେ ଥିଲେ। ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକମାନେ ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜଗତ କାମ, ଘର କାମ, ଚାକିରି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ, ଏସବୁଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି। ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକ ଗିର୍ଜା ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ କିନ୍ତୁ ମାତିକି ରହିଥିବେ। କେତେବେଳେ କେମିତି ସୁବିଧା ହେଲେ ଯିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିବ, ଦରମା ଥିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଥିବ, ସେଥିରୁ କିଛି ପଇସା ଦାନ କରିଦେବେ। ଯୀଶୁ କଣ କଲେ? ଧନୀମାନ ଯୋଉ ଦେଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ବିଧବା ଯାହା ଦେଲା ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ। ତେଣୁକରି କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବାକୁ, ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଯେପରି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଥିଲେ ସେପରି ଆମକୁ ସେପରି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡ ହେବାକୁ ହବ। ଆମର ଚିନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେପରି ହେବାକୁ ହବ। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକର ପରିଚୟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କରିବା। ତାପରେ ସିମ୍ପଲ, ସେ ସରଳ, ସେ ନମ୍ର, ସାଧା ସିଧା ଲୋକ ସେ ଥିଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କ ପରି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲେ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲେ। ଜେରୁସାଲେମର ସେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଘୋଡା ହାତୀକୁ ସେ ଆଉ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ, ସେଟା ଆଣ କହିଲେନି। ସେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଗଧକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲା, ତାପରେ ବସିକି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖା ହେଲା, ଭାବଦୀଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହଉଛି, ଗୋ ଜେରୁସାଲେମ, ସିଓନର କନ୍ୟା, ଦେଖ ତୋ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି ତୋ ପାଖକୁ। ସେ ଗର୍ଦ୍ଧବାରୋହୀ, ଗର୍ଦ୍ଧବର ଶାବକ, ଗର୍ଦ୍ଧବୀର ଶାବକ ଉପରେ ଆଉ ସେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତୋ ନିକଟକୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ କିପରି ନମ୍ରଶୀଳ, ତୋ ରାଜା ତୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ, ଏସବୁ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗର୍ବୀ, ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇକି ନିଜକୁ ବଡ କରିକି ଜଗତର ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢିନଥିଲେ। ପାଠ ନ ପଢିକି ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହଉଛି। ଆଉ ତେଣୁ ପାଠ, ଚାକିରି, ଏସବୁ ଗୁଡାକ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ସବୁ କିଛି, ସେଟା ପାଇଁ ଲୋକ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଛରେ ପକେଇକି। ମାତ୍ର ବାଇବେଲ କହୁଛି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। এই ଜଗତର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫାନ୍ଦ। କାରଣ ସେ ଧନୀ ଯୁବା ଲୋକ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମାନି ପାରିଲାନି, ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, ମଲେ ତ ସବୁ ଛାଡିକି ଯିବ ନା। ଆଜି ବି ତମ ଜୀବନ ଯାଇପାରେ, ସେ ତ ନାହିଁ ଆଜି ଜଗତରେ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲା କି ନରକ ଗଲା ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ସେଦିନ ଶେଷରେ ଜଣା ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଲାଇଫ କାଟିବାକୁ ହବ, ଗୋଟେ ସରଳ ନମ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହବ। ଆଉ ସେଟା ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ନମ୍ର ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ସମୟ ଆସିବ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ସେମାନେ ଦେବେ, ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ହବନି। ଏଇଟା ମୋ ଭିତରକୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ଅବ୍ରାହମକୁ ପାଦେ ପରିମିତ ଜମି ଦେଲେ ନାହିଁ, ମତେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲାନି। ପାଦେ ପରିମିତ ଜମି ନିଜର ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଇଟ୍ସ ଓକେ, ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଦେଖିଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ଅବ୍ରାହମ କରିକି, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ କରୁଛି, ମତେ ଅବ୍ରାହମ କରି କର, ମତେ ନୁହଁ ପରି ଯେତେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୁରାତନ ନିୟମରେ, ମୋଶା ପରି, ଯୋସେଫ ପରି, ଏଲିୟ ପରି, ଏଲିଶାୟ ପରି, ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପରି, ଦାଉଦ ପରି, ଏମାନଙ୍କ ପରି କର। ନୂତନ ନିୟମରେ ପିତର, ପାଉଲ, ଯାକୋବ, ଜନ, ଏମାନଙ୍କ ପରି ଇତ୍ୟାଦି।
ଭାବରେ ସୌଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଭଲ କଥା। ପ୍ରଭୁ କହିବି ତମେ ଯୋଉ ଚାହୁଁ ମୁଁ ତମକୁ ଅବ୍ରାହମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ? ବୋଲେ ହଁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁନି ସେତେବେଳକୁ କଣଟା ହବ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କେଜାଣେ ମତେ ବୁଝେଇଥିବେ। ଅବ୍ରାହମକୁ ପାଦେ ପରିମିତ ଭୂମି ଦିଆହେଲା ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ଅଂଶ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଆଙ୍ଗରେ ମାତ୍ର ପାଦେ ପରିମିତ ଜମି। ତମେ ରେଡି ତ? ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି? ବୋଲେ ହଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ କହିବାର ନାହିଁ ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି। ତେଣୁ କହୁଛି ତେଣୁ ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁ କହିଛି ମତେ ଅବ୍ରାହମ ପରି କର। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମତେ ଦାଉଦ ପରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଦାଉଦ ହବାର ସେଇ ପ୍ରକାର ରବ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କଣ ଏଇଟା? ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦାଉଦ ଥିଲେ ରାଜା, ଯଦି କେବେ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେପରି ତାଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ସବୁ ବିଷୟ ବୁଝିବା ତ କଷ୍ଟକର। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଜାଣୁ, ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଭାବବାଣୀ କହୁ, ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥିତରେ, ପ୍ରକୃତ ସେଇ ଠିକ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତରେ ସମ୍ମୁଖାସମ୍ମୁଖୀ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବା, ଅନେକ ବିଷୟ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର, ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନର କଥା ମଧ୍ୟ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ହବ, ତାଙ୍କ ପରି ହବାକୁ। ଫଲୋ ମି ମାନେ ତାଙ୍କ ପରି ହବାକୁ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଡାକିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ହିଁ କହିଲେ। ପିତର ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସିମନ ପିତର ସିମନ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାକୁ ଜମଜମା ଡାକିଲେ ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ଫଲୋ ମି, ଫଲୋ ମି, ଫଲୋ ମି। ପାଉଲ ଶେଷରେ କହିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ମତେ ତ ମାନେ ଫଲୋ କର, କାରଣ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛି। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହବା ଦରକାର। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହେଇ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇପାରେ, କିଛି ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ଥାଇପାରେ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥାଇପାରେ। ଆର୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ଜିସସ୍? ଆପଣ କଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି? ସେଇଟା ହିଁ ଆଜି ଯଦି କେହି ମୋର ସେବକ ମୋର ଏଇ କଥା ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଦିନ ଆସିବ ପିତା ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା ନାହିଁ। ପିତା ସମ୍ମାନ କରିବେ, ଈଶ୍ୱର ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏ ଜଗତରେ ବି ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରକାଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। And then Jesus was submissive and strong. Submissive or submissive to the will of God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ର ସେ ବଶୀଭୂତ। Submissive to the word of God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବଶୀଭୂତ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମୁଁ ଆସିଛି ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇଟା ଦରକାର, ମୋ ପାଇଁ ବି ସେଇଟା ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ? ଏ ସବମିଶନ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ବିଷୟ ନାହିଁ। ସବୁଦିନ, ସପ୍ତାହରେ 7 ଦିନ, ମାସରେ 30 ବା 31 ଦିନ, ବର୍ଷରେ 365 ଦିନ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ କରେ? ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ମୁଁ ତୁମର ମନର ମତଲବ କେବେ, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। 100ରୁ 100 ଗୋଟି ବି ଯେମିତି ଉଣା ହବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଖାଲି କହିଦେଲେ ବଡ କଷ୍ଟକର। ସାହାଯ୍ୟ କର, ଶକ୍ତି ଦିଅ। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ହାତ ଉଠାଏ, ଆଣ୍ଠି ଯାଏ, ଅବୁଡ ହେଇଯାଏ। ସାହାଯ୍ୟ କର, ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଏଇଟା କଣ ଖରାପ ପ୍ରାର୍ଥନା? ମତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦିଅ, କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ ଘର ବନେଇବି, ଗାଡି କରିବି, ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରିବି, ଆଉ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବି। ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ ମାଗିଥାଅ ପାଇନଥାଅ, ଯେହେତୁ ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ମାଗିଥାଅ ସବୁ ତମେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମାଗିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଏଇଟା କେତେ ଖୁସି ହେବେ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି କେବେ? ନଚେତ କର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମତେ ଏଇଟା ଦରକାର, ମତେ ସେଇଟା ଦରକାର। ଆପଣ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଖାଲି କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଅନ୍ୱେଷଣ ହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କଣ ସେଟା ଜାଣନ୍ତି ବି ନାହିଁ। ଦରକାର ଯାହା ମାଗ ଦିଆଯିବ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ମାଗିବାକୁ ହବ, କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଦେବେ, ଆହୁରି କେତେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି। ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ଜୀବନରେ 100ରୁ 100 ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ହବ, ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିବାକୁ। ଏଇଟା କଣ ସମ୍ଭବ? ବାଇବେଲ ସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ? ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ନହେଲେ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଲା? ଯୀଶୁ କାହିଁକି କହିଲେ ଯଦି ମତେ ପ୍ରେମ କର ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର? କାହିଁକି କହିଲେ କଥା? ଝିଅର ଏଲିସାବେଥକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁକ 1 ପର୍ବରେ କଣ ଲେଖା ହେଲା? ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ଆଚରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ଆପଣ ପାଇଁ ହଉ ନ ହଉ ଏତେ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହବାର ଅଛି। ଏ ବାକ୍ୟଟା ମୁଁ କେବେ
ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି କି କହିନଥିଲି। ସେବକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଯୀଶୁ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେମାନେ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସେବା କରୁ, ଏଇ ଉପରେ ହିଁ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଆଜି ହଠାତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏ ବାକ୍ୟଟା ମୋ ଭିତରକୁ ଦେଲେ, ହଠାତରେ ଆଜି ଦେଲେ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ପେଟିନ ସାହି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଷ ହଠାତରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟା କଣ ମୋର ଆଉ ଠିକ ମନେ ହଉନାହିଁ, ସେଠି ଗୋଟେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେଇଟା କେତେ ନା କେତେ ଥର ଗୋଟେ ନୂତନ ଆଜି ମତେ, ହଁ 2 ଜଣ ଲୋକ ଏକ ମନାଇ ମାଗିଲେ, ଯାହା କିଛି ମାଗିଏ ମୋର ସମସ୍ତ 2 ଜଣ ଲୋକ କିଏ, ମାଥ୍ୟୁ 18:19 ତାହା ଆଉ ଆତ୍ମା ଆଉ ସତ୍ୟ, ଆତ୍ମା ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ସତ୍ୟ ହେଲା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇକି ଚାଲିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁ ଡେଭଲପ କରିକି ମୁଁ କହିଲି 2 ଜଣ ଲୋକ ଏକ ମନା ହେଇକି, ହେଲା କଣ 2 ଜଣ କଣ, ସେ 200 କି 2 ଲକ୍ଷ 2 କୋଟି ଥାଉ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ସେଠି ସତ୍ୟ, ବାକ୍ୟ ଯଦି ନାହିଁ ସେଠି କିଛି ହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ଆତ୍ମିକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଯେମିତି ଏଇଟା, ଯଦି କେହି ମୋର ସେବକ ମୋର ଅନୁଗମନ କରୁ, ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ବି ଏଇ 44 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନି କିମ୍ବା କହିନି, ହଠାତରେ ଏ 5 ପଏଣ୍ଟସରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ଭିତରେ ଦେଲେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି, ଆର୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଜିସସ୍, ଡୁ ୟୁ ଫଲୋ ହିମ୍, ଆପଣ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଓକେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ, ସେଇ ଠିକ କଥା। ଆଉ କଣ ପିତା ସମ୍ମାନ ଦେବେ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହଁ 3ଟା କଥା ହେଲାଣି। 4ଟା ହେଲା ମୋର ଅନୁଗମନ ଫଲୋ ମି, 4ଟା ବିଷୟ ଏଠି ମିଳିଲା। ହଠାତ୍ ତ ମୁଁ ଏ ବାକ୍ୟଟା ପାଇଛି, ତେଣୁ 3ଟା କହୁଥିଲି, 4ଟା ବିଷୟ ଏଠି ବିଶେଷ କଥା ରହିଲା। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଠିକ ଅଛି, ପିତା ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ଆର୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଜିସସ୍? ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବା କାଳେ କଷ୍ଟକର ହବ। ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି ଯେ ସାହସ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେପରି କରିବାକୁ ହବ। ଆପଣ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ସବମିସିଭ, ଯୀଶୁ ଯେ ସବମିସିଭ ଥିଲେ, ବଶୀଭୂତ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ନିଜକୁ ବଶୀଭୂତ କର ଲେଖା ଅଛି, ନତ କର, ସବମିଟ, ବଶୀଭୂତ କର, ଯଥା ସମୟରେ ସେ ଉନ୍ନତ କରି, ତାହେଲେ କଣ ସେଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଟା ଆପଣ କରିବାକୁ କରିବେନି, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା କରିବେନି, ଖାଲି ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ମୁଁ ବି ତ ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତେ ନା, ସତ୍ୟ ଜାଣି ସତ୍ୟ ଚାଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଦ୍యోଗୀ ଥିଲି, କେମିତି ମତେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଜବରଦସ୍ତ କରି ମତେ ନେଇକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ସାଉଲ ଯିଏକି ପାଉଲ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେ ଦର୍ଶନରେ ନା, ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଯାଅ ତମେ ସେ ଦମେଶକୁ, ସେଠି ତୁମକୁ କୁହାଯିବ କଣ ତମ ପାଇଁ ନିରୂପଣ କରାଇଛି, ତୁମ ପାଇଁ କଣ ନିରୂପଣ କରିବେ। ହନନୀୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯାଅ, ସେ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବ, ସେ ଆମର ମନୋନୀତ ପାତ୍ର, ତାକୁ କୁହାଯିବ ତା ପାଇଁ କଣ ସବୁ ନିରୂପଣ କରାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଇଛି କଣ କଣ ସବୁ କରିବାକୁ ହବ। ବି ଲାଇକ୍ ଜିସସ୍, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ, ସମ୍ମାନ ମିଳି ନପାରେ, ସେଇ ତ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଶୋକ ପରିଚିତ ଥିବେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତାପରେ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ଆମେ ଗୀତା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଭଲ ଟିକେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲୁ, ପରଭାଷା ଯଥେଷ୍ଟ କହିଲୁ, କିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଦେଲା, କି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଦେଲା, କି ବାକ୍ୟ ଦେଲା, ଖୁସି, ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତମେ ବୁଝ, କଣ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତମ ଜୀବନ, ନହେଲେ ଏସର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହୁନି। ଫାଇନାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଜିସସ୍ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଟାଣ ଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବେଶୀ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ବେଶୀ ନାହିଁ ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ବଡ ଚାକିରି ନାହିଁ ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ଅଶିକ୍ଷିତ କିମ୍ବା ଗରିବ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଜରେ ସାଧନ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଗରିବ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ କେବେ ପସନ୍ଦ କରିନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଧନୀ ଲୋକକୁ ଆଉ ଯେହେତୁ ଯେ କହିଲା ତାର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାର ସେ ଆମର ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ରଖି କହିଲା ରେ ପ୍ରାଣ ତ ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ରହିଛି, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କର। ଆଉ ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ ତା ବିଷୟରେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ତାକୁ, ରେ ମୂର୍ଖ ଆଜି ତୋର ପ୍ରାଣ ନିଆଯିବ। ଏସବୁ କାହାର ହବ, ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧନବାନ ରୁହନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ରୂପ ଘଟେ, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର, ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଜଗତରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା କଥା କୁହାହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସମ୍ମାନ କ୍ଷମତା ଅଛି, ପରକାଳରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନଥିବ, ଲଜ୍ଜା ଅପମାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଥିବ। ତେଣୁ ଲେଖାଛି ଭୋଜ ଗୃହକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଖେଦ ଗୃହକୁ, ଶୋକ କରିବା ଗୃହକୁ
ଯିବା ବରଂ ଭଲ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତେଣୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯୀଶୁ କେତେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ସାଧନ, କେବଳ ପ୍ରଚାର ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ। ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ଯେ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଥିଲେ ଜଗତରେ ବି ସ୍ଥାନ ନିଅଣ୍ଟ ହନ୍ତା ବୋଲି ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଇବେଲ ଯେତିକି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ସମୁଦ୍ରର ସେ ସଂଖ୍ୟା ପାଣି କି କଣ ହବ? ପୁସ୍ତକ ଯଦି ସାରା ଦୁନିଆରେ ସ୍ଥାନ ହବ ନାହିଁ ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ କଣ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେ ନ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। ସାମାନ୍ୟ କଥା ଲେଖା ହେଲା। ଆଉ ଏତିକି ବିଷୟ ଲେଖା ହେଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେପରିକି ତୁମେ ଜାଣିବ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଏଥିପାଇଁ ଏତିକି ଲେଖା ହେଲା। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଏଗୁଡା ଲେଖା ହଉଛି। ଏତେ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଥିଲେ ଜଗତରେ, ସାରା ଜଗତରେ ସ୍ଥାନ ନିଅଣ୍ଟ ହନ୍ତା। ସେଟା ଏ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୀଶୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଶେଷ କଥା ଭାଇମାନେ, ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ବଳ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଅ। ଖାଲି ଗୀତ ଗାଇବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ପ୍ରଶଂସା ନାହିଁ, ଖାଲି ଧନ୍ୟବାଦ ନାହିଁ, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ଖାଲି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହବ। ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ମୋ ମନରେ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଲେ। ମତେ କେହି ବାଇବେଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନି, ଅଟୋମେଟିକ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ନହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ସେ ମତେ କଥା କହିଲେ ଏଇଟା କଲେ ଲୋକ କଣ କିଏ ମାନିବ? ଏଇ କଥା ଇଆଡେ ମିଛ କହୁଛି, ବେକାର କଥା କହୁଛି, କହିବେ ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଯଦି ହେଇଯିବ ଲୋକମାନେ ବଦଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସେଇଠି ମୋ ଜୀବନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏସବୁଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁ କରିକି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହବାକୁ ହବ। ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସର 5ଟା ଚିହ୍ନ କୁହାହେଲା ମାର୍କ 16, 17, 18ରେ, ମାର୍କ 16 ପର୍ବ 17, 18 ପଦରେ। ଏବଂ ଜନ 14, 12ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ ସେ ବିଶେଷ ସବୁ ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବ। ଏତଦ୍ ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କାରଣ ହେଇପାରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଢଗଡ଼ ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବିନାଶ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯାହାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ମନୋଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ତ ସମସ୍ତେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଯେ ତାଙ୍କର ସେବା କରେ, ଆଉ ସେ କଣ ପିତା ସେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେ ରହିବେ, ପୁଣି ପିତା ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ମାତ୍ର ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ହବାକୁ ପଡିବ ଯଦି କେହି ତାଙ୍କର ସେବା କରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିନାହୁଁ, ଆମଙ୍କର ସେବା ଆଉ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ନାହିଁ, ତାହା ପ୍ରଭୁଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବେନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ବେଳେ, ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ତୁମେ ସେବା କରିଛ କିନ୍ତୁ ସେ ସେବାରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯୋଉମାନେ ମୋର ସେବା କରନ୍ତି, ଲେଖା ଅଛି ବାଇବେଲରେ, ଜୋନ 12 ପର୍ବ 26 ପଦରେ ମୁଁ କହିଛି ସେମାନେ ମୋ ପରି ହବାକୁ ପଡିବ। ତୁମେ ମୋ ପରି ହେଇନ କେବେ। ଏଇ କଥାଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ କୋଉ ଲେଭେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନ କୋଉଠି, ଆପଣ କଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି। ଆର୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଜିସସ୍? ଡୁ ୟୁ ଫଲୋ ଜିସସ୍? ଯୀଶୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲିଡର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେମାନେ କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମାନ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କଟକ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ହିଲିଂ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି, ଭାଷା କେମିତି, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ ସବୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ। ସବୁ ଗୁଡାକ ମୁଁ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଁ ସବୁଗୁଡାକ କରିବାକୁ ମୁଁ ଲାଗିଲି ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତା ଭିତରେ ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ସବୁ ସେଇପରା ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଆଉ ଲେଖା ହଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇମିଟେଟ୍ କର। ପାଉଲ କହିଲେ ମତେ ଇମିଟେଟ୍ କର। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ, ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଇମିଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ, ଗଭୀର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନହେଲେ ଆମେ ବଢିପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ନାହାନ୍ତି, ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟ ଆଉ ଏରୋନିୟସ୍ ଭୁଲ ଥିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଇତ୍ୟାଦି ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କଲା ଭଳିଆ ଏବେ ଯାଇ ଲୋକମାନେ, ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ଆପା
बड़ बड़ माने वयस्क लोक माने मैच्योर स्पिरिचुअली मैच्योर कहा ठारे आपण पाइबे नै बड़ बड़ हिलिंग मिनिस्ट्री कर सफरेज ब्रदर दिनाकर आरंभ करी को माने सब आचरण करछन केबे सुनि छथि जेतले हिलिंग मिराकल सेतल हुए समान केमति कमांड करते मो लक्ष्य करि थाए इन द नेम ऑफ जीसस द माइटी नेम ऑफ जीसस आई कमांड कोजी ब्लाइंड आईज बी ओपनड माने आउ से अंध चक्षु गुड़ा खोली जाओ द लेम सोक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस एबी भी से पे लोक मान जो मान मिराकल से पर व्याकरण देखो केबे कहि छथि जीसु बापान को नाम रे मो कहूची स्पिरिचुअली मैच्योर लोक मान देखिए मते पठाला आउ कोन अल्फाबेट शिक्षा जाओ मते चर्च ऑफ गॉड इन मकर का सिस्टर प्रेमलता बेहरा पास्टर जोई वर्गीस जत्ते जत्ते लोक थिले काहाठु दिने मु सुनि नै जीसु बापा गोटे छोट पिला कहीं छोट पिला सेमती शिखेब सेमती शिखेले से अभ्यास रही वयस्क लोक मैंने बुढ़ा लोक मैंने बुढ़ी लोक मैंने अभिजाई कहते जीसु बापा आमती से प्रकृत से नहीं जीसु को बापा कह बोली कौटी कहनी कि कहीं से क्या बाइबल जीसु को बापा बोली कहना नाम से टाइटल दिहला एवरलास्टिंग फादर अनंतकालीन पिता शांति राज पराक्रांत परमेश्वर आश्चर्य मंत्री से टाइटल मो नाम प्रार्थना कर जीसु नाम स्पिरिचुअली अनेक लोक मैंने देखते से एमती छोट छोट विषय लोक ठीक कर पार कौ बड़ विषय करेंगे कौ बड़ विषय करेंगे क्या मु भरोसा करी ना तेणु यहाँ क्रिटिसाइज नहीं किंतु करेक्शन संशोधन मु केबे सेमती कही ना कि आम से आ जो रोमान कैथोलिक रोमर परिवर्तन पर जो बाप्टिस्ट मंडल गले सेठी मुझे कथा शुणी ना जीसु बापा कहवा जो ये सहर को आसला विभिन्न देखुची जो मैंने स्पिरिचुअली मैच्योर से माने ना आते लोक मैंने कौन जिते कहले भी से संशोधन करने को चाहते से अनुसार कथा से कहते से माने स्ट्रांग हो पारे ना तुम्हें तो सत्य ज्ञात ही न तुम मुक्त हम केमती क्या मुक्त कर कौटी प्रभु तुमको नहीं व्यवहार करेंगे अल्प विषय विश्वस्त हो बहु विषय नियुक्ति दि सब सेपरी विशिष्ट प्रभु लोक मान सब वर्ल्ड वाइड हिलिंग मिनिस्ट्री जहाँ कर प्रभु निकट से मरीशर मु गली जीवंता स्वर्ग जाते देखी कही देखा सुजोग मिलला मीटिंग अटेंड कर लक्षाधिक लोक जो कमांड कर हिलिंग मिनिस्ट्री चलती इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ आई कमांड द लेम्स टू वॉक एमती चिल्लाउथिबे गर्जन करते वयस्क बुढ़ा लोक आरंभ आस्ते आस्ते बेकार हो गला मांदा हो गर्जन कले एमती प्रभु लोक आत्मिक गुरुमान से गर्जन करती भी मोर सेवा कार्य सेमती करिछि लोक माने मते सेपरी कहती से तो गर्जन करेंगे खाली मुझे जाने ना से सब ये हार्टर प्रोब्लेम आ जहाँ बोली डेभलप है बोली जहाँ जना पड़ा से गर्जन करी 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 1982 मसीहारू मु गर्जन कर पढ़ू मो ठार कम बयस लोक मैंने सब उड़ी जाइछंती मु तो 67 कंप्लीट कर 68 रे पहुंचले कौ बड़ कथा हो गला आ प्रभु इच्छा करता दीर्घा मत देवे किंतु गोटे पाईगली गोटे सिक्रेटा गोटे भितर ट्रुथ पाईगली कौन छला ना जिजिकल आ तार 36 पर्व गोटे ट्रुथ ना पाइल हार्ट विषय मु प्रार्थना करू ना किंतु ताको व्यवहार करूची मु प्रार्थना तो करनी मु मते आउ सुस्थ कर ए करो से जिजिकल 36 पर 26 पर लिखा होची आउरी आम्बे तुम मान को एक नूतन हृदय दबा आई विल गिव ए न्यू हार्ट मोदी प्रभु ए आउ जिजिकल 36 पर्व 26 पद लिखा है न्यू हार्ट दबा कहि मत कलिया मोर न्यू हार्ट है 7 थर ताको आउसी दिए जमती से आउ इलिशा कहले से नामान को 7 थर बुड़ियो आउसी दिए मोर गोटे न्यू हार्ट है ओल्ड हो गला कि एटा वीक हो गला कि न्यू हो जा कमांड करे प्रार्थना मो करने से कमांडिंग रो अथॉरिटी प्रभु दैछन जेपरि से दिन लेखाला जीसु कोन करल तांको शिष्य मान को पावर एंड अथॉरिटी देले मते अथॉरिटी दैछन अपॉइंट करी पावर आ दैछन से अनॉइंटिंग जाको मो व्यवहार करे नाना आश्चर्यकर मान साधित है मला लोक जो बंची गोटे नहीं 2टा नहीं 3टा नहीं 4टा नहीं 5टा एम देखी मुझे कौ रोग भय करी मदर जो एत काज मो कहीं कर हम जी पारि भितर को भितर को भितर को जाइए सब सत्य पाइबा चेष्टा कर ग्रहण करूँ आपण निर्भर
ଆଜି ସବୁଦିନ ମୁଁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସତ୍ୟର ଏ ପାଖ ସେପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ଆପଣ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିବେ, ବଡ ବଡ ମିଟିଂ ଗୁଡାକ, ଆପଣ ମାଇନ୍ୟୁଟଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବଡ ବଡ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରେ, କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ବସୁଛନ୍ତି, ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି, କେମିତି କଥା କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସହର ମାନଙ୍କରେ କାମ କଲେ ତ ଗାଁ ଫାଁ ସବୁଗୁଡାକ ଆହୁରି ସହଜରେ ବି କରିହବ। କଣ ସବଜେକ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ହିଲିଂ ମିରାକଲ ସେମାନେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଣ, ଷ୍ଟାଇଲ କଣ, ମାଇନ୍ୟୁଟଲି ମୁଁ ଅବଜର୍ଭ କରେ। ଆପଣ ଏସବୁ ଅବଜର୍ଭ କରିନଥିବେ। ଆପଣ ଯାଉଛି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ହାତ ଯୋଡି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ମୋର ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ପଇସା ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ସେଟା ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନେ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ନା। ଏସବୁ ମୁଁ କରେ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା ପରେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ କହିଲିନି, ଏବେ ମୁଁ ଇମିଟେଟ କରୁଛି, ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି ଟୁ ଜିସସ୍, ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ସଭା ଉପରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ତାହା କରିବା ଦରକାର। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯଦି କେହି ମୋର ସେବକ ମୋର ଅନୁଗମନ କରୁ, 5ଟା ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ କହିଲି, ଏଟାକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ, ସେ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଜୀବନ କାଟିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହବ, ଆପଣ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବେ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବେ, ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହେଇପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହୋଶାନା ରବାନି ଖାରାବା ତ୍ରମନା କାଲା ରବାନି ଆଦା ରବାନି ଖାରାବାନ୍ଦା ରବା। ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ। ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ତୁମେ ପ୍ରସନ୍ନ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମ ଦୃଷ୍ଟି ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। କାରଣ ବାକ୍ୟର ଡାହାଣ ବାମକୁ ନ ଯାଇ ତଦନୁସାରେ ମାନିବାକୁ, କରିବାକୁ, ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳବାନ ଅତି ସାହସିକ ହବାକୁ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ବଦଳି ଯାଉ, ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ବଦଳି ଯାଏ, ତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ବଦଳିଯିବେ, ତାହିଁ ତୁମେ ଆମ ଠାରୁ ଚାହୁଁଛ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ଉଣା ବିଷୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହବାକୁ ହବ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସେପରି ହେଇନାହୁଁ, ମାତ୍ର ତାହା ସମ୍ମୁଖ ରଖି, ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖ ରଖି ସେପରି ଭାବରେ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମତେ ସେ ସମସ୍ତ ସାଧନ କର। ତୁମର ଶାନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଦ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯୋଉଠି ବି ଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଟା କହିଥାଏ, ଅନଲାଇନରେ ବି ଯୋଉମାନେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଶେଷ ସମୟରେ କୋରାସ ଗାଇବା ସମୟରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। When the saints go marching by, when the saints go marching by, Lord, I want to be among the members. When the saints go marching by, when the saints go marching to Zion, when the saints go marching to Zion, Lord, I want to be among the members. When the saints go marching by, when the saints go singing to Zion, when the saints go singing to Zion, Lord, I want to among the members. When the saints go marching by, we shall crown him Lord of all. We shall crown him Lord of all. Lord, I want to among the members when the saints go marching by. ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉ। ଆମେନ୍।